please record the session so that he can see. So otherwise, I will be preparing separate videos for you. So here I had a call now. So these things happen. Let us start with this left hand side. E to the power x is equal to e to the power 1 plus x to the power 1 by 1 factorial plus x square by 2 factorial. Okay, so this is something. So e to the power x is equal to e to the power 1 plus x to the power 1 by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x to the power 3 by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial and so on. Okay, so you can see the result, and what is to be proved is on right hand side. So there is e to the power 1 into e to the power, I am writing in bracket, x plus x square by 2 plus x to the power 3 by 6 plus x to the power 4 by 24 and so on is equal to. Okay, so one more way, e to the power bracket. So e to the power bracket is last time we were wrong somewhere, so we have to take care. 1 plus bracket to the power 1 upon 1 factorial, and check whether I am correct or not. If I am wrong somewhere, then please correct me. To the power 1 by 1 factorial plus bracket to the power 2 by 2 factorial. So bracket to the power 2 by 2 factorial okay. I think even if I do not write the term x to the power 4, it is not going to matter, because see, x to the power 4 to the power 2 will be x to the power 8, and the next thing is that x into x to the power 4 is x to the power 5. We want until x to the power 4 plus bracket to the power 3 by 3 factorial. Bracket to the power 3 by 3 factorial plus 1 upon 3 factorial into bracket x plus x square by 2. Shall we write the next term? See, x to the power 3 is x cube
Okay, then 3 into a square into b. 3 into a square into b. I think so even if you did not write, it is going to work. Okay. Plus to the power 3 plus bracket to the power 4 by 4 factorial. So x plus and so on to the power 4 by 4 factorial and so on. Okay. So let us try to simplify this. This is equal to e outside, then 1 plus. Now that bracket as it is, no worry. So x plus x square by 2 plus x to the power 3 by 6 plus x to the power 4 by 4. Okay. Higher power terms. I am not going to write plus dot dot dot. So that will be coming only. Sir, the 24, no? Sorry, 24. Very good, very good, very good. So 24. Okay. आता बघा प्लस 1/2. 1/2. कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून एक स्टेप जास्त लिहू आपण, काय प्रॉब्लेम नाही. हा आता ब्रॅकेट टू द पॉवर 2 आहे बघा. a प्लस सी प्लस डी ब्रॅकेट टू द पॉवर 2 आहे की नाही. मग a टू द पॉवर 2 म्हणजे काय येणार, ते येणार x टू द पॉवर 2 येणार. ठीक आहे. प्लस b टू द पॉवर म्हणजे x स्क्वेअर बाय 2 होल टू द पॉवर 2 म्हणजे काय येणार, x टू द पॉवर 4/4 येणार आहे. ठीक आहे. पुढे x क्यूब अपॉन 6 टू द पॉवर x टू द पॉवर 6 येणार आहे. आपल्याला फक्त x टू द पॉवर 4 पर्यंत लिहायचं आहे. ओके. आता आपण क्रॉस प्रॉडक्ट टर्म पण घेऊया आपण. हा आता क्रॉस प्रॉडक्ट टर्म 2 इंटू a इंटू b बघा, प्लस 2 इंटू a म्हणजे x, b म्हणजे x स्क्वेअर बाय 2. 2 इंटू a इंटू b किती येणार बरं सांगा प्लीज. एक्स x क्यूब येणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. x क्यूब आला. आता बघा 2 इंटू a इंटू c बरं सांगा बरं मला. माझ्या मते ही टर्म राहून गेली होती आपली. a म्हणजे x आणि c म्हणजे x प्लस x टू द पॉवर 4/3 म्हणजे 2x टू द पॉवर 4/6 म्हणजे x टू द पॉवर 4/3 ना, बरोबर आहे. ठीक आहे. ओके. माझ्या मते अजून कुठले टर्म सुटले असं वाटत नाही मला. सो दॅट्स ऑल. then there will be higher powers of it. So I am calling this as plus dot dot dot. Okay. Plus 1/6 into. बघा आता इथं वर लिहितो फॉर्म्युला. a प्लस b टू द पॉवर 3 काय असतं, a टू द पॉवर 3 प्लस 3 इंटू a स्क्वेअर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वेअर प्लस b टू द पॉवर 3. ओके. सो दिस इज बघा a इक्वल टू x आहे आणि b इक्वल टू x स्क्वेअर बाय 2. पहिली टर्म a क्यूब म्हणजे x क्यूब येणार. ठीक आहे. प्लस 3 इंटू a स्क्वेअर इंटू b सांगता येईल मला, प्लीज सांगा. सांगा. 3 into x raised to 4 divided by 2. 3/2 x raised to 4. 3/2 x 3/2 raised to x to the power 4 4 प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वेअर काय येणार आहे, 3 इंटू x टू द पॉवर 4/4 येणार आहे. म्हणजे ते x टू द पॉवर 5 येणार आहे. त्याचा विचार करायचा नाही आपल्याला. ठीक आहे. याच्या पुढे बस एवढ्याच त्या टर्म्स होत्या. सो लेट अस कॉल प्लस डॉट 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 प्लस 1/24 इंटू x टू द पॉवर 4 प्लस सो ऑन. आणि त्याच्या पुढे पण खूप काही टर्म्स आहेत. ओके. सो आय थिंक लेट अस गो. दिस विल बी होपफुली सेकंड लास्ट स्टेप. सर ते बोला. सर ते हा. एक्स स्क्वेअरचं जे एक्सपान्शन केले ना स्क्वेअर ब्रॅकेटचं, त्यात x रेस टू 4/3 ते हॅलो काय काय x रेस टू 4/3 आहे ना, ते कसं आलं ते एक्सपान्शन मध्ये? हो सांगतो मी. हा हे बघा, हे 1/2 फॅक्टरलचं 1/2 लिहिला. हा ठीक आहे. आता पहिली टर्म काय, एक्स चा स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर लिहिला. ठीक आहे. नंतर बघ
दुसरी टर्म काय आहे एक्स स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे बी, बी स्क्वेअर काय येणार एक्स टू द पॉवर 4/4 आलं. समजलं इथपर्यंत? येस सर ते समजलं. हो. आता मग पुढची टर्म काय आहे 2 इंटू ए इंटू बी. बघा 2 ए म्हणजे एक्स इंटू बी म्हणजे एक्स स्क्वेअर बाय 2. सांग बरं 2 इंटू हा, एक्स ते इंटू एक्स स्क्वेअर एक्स बाय 2 क्यूब. एक्स क्यूब. समजलं. आता बघ ए म्हणजे एक्स आहे, बी म्हणजे एक्स स्क्वेअर बाय 2 आहे आणि सी म्हणजे एक्स क्यूब बाय 6 आहे की नाही. मग त्याच्यामध्ये 2 इंटू ए इंटू सी पण येईल की नाही. 2 इंटू ए इंटू सी असं येणार ना. आलं लक्षात तुझ्या? येस 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 येस. हा म्हणजे 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 6 म्हणजे काय आलं एक्स टू द पॉवर 4/3 आलं. आलं लक्षात? हो ओके हो. क्लिअर. ओके. आता माझ्या मते आपलं काही चुकलेलं नाहीये. बघूया आता आपण उत्तर. सो दिस इज इक्वल टू आता कॉन्स्टंट इज 1. नंतर टर्म्स कंटेनिंग ही एकच टर्म आहे एक्स ची. लेट अस नाउ कन्सिडर टर्म्स कंटेनिंग एक्स स्क्वेअर. आता कॉमन एक्स स्क्वेअर कॉमन घेऊ आपण. पहिली टर्म आहे एक्स स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे 1/2 आहे आणि इकडे मी एक्स स्क्वेअर नंतर लिहिणार आहे बरं का. 1/2 लिहिलं आपण. त्याच्यानंतर पुढे जाऊन प्लस 1/2 एक्स स्क्वेअर आहे बघा. मग परत मी प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेअर. हे एक्स स्क्वेअरचे दोनच टर्म्स आहेत. एक्स स्क्वेअरचे 2 टर्म्स आहेत. प्लस आता एक्स क्यूबच्या टर्म्स बघणार आपण. पहिली टर्म आहे एक्स क्यूब बाय 6 म्हणजे 1/6 आलं. 1/6 एक्स क्यूब आलं. ठीक आहे. त्याच्या पुढे इकडे बघा 1/2 ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे ना आतमध्ये तिसरी टर्म एक्स क्यूब आहे म्हणजे एक्स क्यूब बाय 2 आहे म्हणजे काय प्लस 1/2 आहे. 1/2 इंटू एक्स क्यूब आहे. ठीक आहे. ही पण घेतली आपण. त्याच्यानंतर इकडे पुढे गेलं तर 1/6 आणि पहिली टर्म आहे एक्स क्यूब म्हणजे प्लस 1/6 इंटू एक्स क्यूब. एवढ्या 3 टर्म आहेत एक्स क्यूब. प्लस आता एक्स टू द पॉवर 4 चे टर्म बघूया आपण. तर पहिली टर्म बघा एक्स टू द पॉवर 4/24 आहे म्हणजे इथं 1/24 आलं. त्याच्यानंतर 1/2 बाहेर आणि ब्रॅकेट मध्ये एक्स टू द पॉवर 4/3 आहे म्हणजे एक्स टू द पॉवर 4 चा कोएफिशियंट काय आला 1/6 आला. ठीक आहे. नंतर इकडे 1/6 आहे आणि सेकंड टर्म आहे 3/2 इंटू एक्स टू द पॉवर 4. प्लीज मला सांगा आता एक्स टू द पॉवर 4 चा कोएफिशियंट काय येणार आहे? 1/4. 1/4 येणार आहे. व्हेरी गुड. कारण काय 1/6 बाहेर आतमध्ये 3/2 आहे म्हणजे काय 3 कॅन्सल होणार. 1/8 राहिले. 1/8 कुठे राहिलं 1/8? हो सर. Sir, Oh, second 1/8. bracket. सेकंड Sorry, ब्रॅकेट. bracket. Yes, agreed. Thank you very 1/24 plus 1/. Yes. मी ते इरेज करतो जरा. हा ओके. अँड लेट मी राईट वन्स अगेन. सो एक्स टू द पॉवर 4 चा पहिलं होतं 1/24. दुसरे बघा 1/2 बाहेर आणि 1/4 आतमध्ये म्हणजे 1/8 राहिलं ना. 1/8 प्लस त्याच्यानंतर 1/2 बाहेर आणि आतमध्ये 1/3 म्हणजे 1/6 राहिलं. प्लस इकडे बघा 1/6 इंटू 3/2 म्हणजे किती आलं 1/4 आलं. आणि अजून एक प्लस 1/24 इंटू एक्स टू द पॉवर 4 प्लस डॉट. ओके. आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट. नाउ होपफुली दिस इज आवर लास्ट टर्म. लास्ट स्टेप. 1 प्लस एक्स प्लस हाफ प्लस हाफ 1 आला. 1 इंटू एक्स स्क्वेअर इज एक्स स्क्वेअर. इथपर्यंत मॅच होत आहे आपलं. बघूया आता. प्लस बघा 1/6 प्लस 1/6 म्हणजे 2/6 आलं. 2/6 म्हणजे 1/3. मग 1/2 प्लस 1/3 काय असतं 5/6. आपल्याला माहिती आहे 5/6 इंटू एक्स टू द पॉवर 3 आलं. ते पण मॅच झालं. ठीक आहे. प्लस आता आपण इथं कुठेतरी मला 15/24. 15/24 येतं का? ओके. 24 मग 1 प्लस 3 म्हणजे 4. 4 प्लस 4 8. 8 प्लस 6 14. 14 प्लस 1 15. 15/24 म्हणजे आता 3 ने डिवाइड करा. 5 डिवायडेड बाय 8. सो दिस इज प्लस 5 डिवायडेड बाय 8 इंटू एक्स टू द पॉवर 4 प्लस अँड सो ऑन. सो प्लीज यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट. शेवटी काल चुकलो होता हा प्रॉब्लेम. आता व्यवस्थित सोडवला आपण.
ठीक आहे. सो यू मस्ट हॅव टेकन द स्क्रीनशॉट. अजून मी 3 प्रॉब्लेम घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी थांबणार आहे. ओके. वायफायचा प्रॉब्लेम होता माझा मगाशी 2-3 तासापासून, पण जस्ट आता लेक्चर सुरू करायच्या आधी वायफाय परत सुरू झालं. इफ देर इज खूप इच्छा असेल ना तर गोष्टी चांगल्या घडत जातात. आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया आपण. पुढचा प्रॉब्लेम हा माझा खूप म्हणजे खूप नाही, काय आवडते प्रॉब्लेम आहे त्यातला एक प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे ह्या टॉपिक मधला 3-4 टॉप 3 प्रॉब्लेम मधला जरी एक म्हटला तरी चालेल. एक्सपांड लॉग 1 + x + x² + x³ इन पॉवर्स ऑफ x to x to the power 8. तर तुम्हाला सांगतो हा प्रॉब्लेम मी कितीतरी प्रकारे सोडवता येतो. कमीत कमी 4 प्रकारे हा प्रॉब्लेम सोडवता येतो. वी कॅन सॉल्व इन 4 डिफरंट वेज. ते सगळ्या मी सुरुवातीला तर 4ही प्रकारे क्लासमध्ये सोडवायचं, पण खूप वेळ जातो त्याला. तसं नाही करायचं. फक्त समजून घेऊ आता कसं कसं सोडवता येईल. तर बघ मी तुम्हाला सांगतो. एक पहिला प्रकार कसा आहे तो, सो दिस इज इक्वल टू, आणि ते रब करून टाकणार आहे मी, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x + x² + x³ इज इक्वल टू, बरोबर आहे. आता बघा आपल्याला लॉग ऑफ 1 + y चा फॉर्म्युला माहिती आहे. y - y² + y³ मायनस अशा पद्धतीने. त्या पद्धतीने घ्यायचं. y म्हणजे इथं x + x² + x³ असं झालं. -1/2 -1/2 आलं आहे ब्रॅकेट टू द पॉवर 2 + 1/3 ब्रॅकेट टू द पॉवर 3. असं कुठपर्यंत. हा किती कॉम्प्लिकेटेड आहे बघा. तुम्हाला किती टू द पॉवर 8 विचारलेलं आपल्याला ना, असं टू द पॉवर 8 पर्यंत लिहावं लागेल. किती कॉम्प्लिकेटेड आहे. नाही, अजिबात नाही, असं सोडवायचं नाही. हा ऍक्च्युली दुसरा प्रकार आहे बरं का. हा सेकंड. पहिला प्रकार काय आहे, मॅक्लॅरेन्स थेरम. मॅक्लॅरेन्स थेरमने नक्की सोडू शकतो. मॅक्लॅरेन्स थेरम. मॅक्लॅरेन्स थेरम काय आहे, f(x) = f(0) + x to the power 1/1 factorial into f'(0) + x²/2 factorial upon f'(0). आता आपल्याला कुठपर्यंत विचारले, x to the power 8 पर्यंत विचारले. मग काढा. मग त्याचे 8 डेरिव्हेटिव्ह घ्या. किती कॉम्प्लिकेट, 1 तास लागेल आपल्याला. ओके नाही. सो यू मस्ट अंडरस्टँड, सी हाऊ डिफिकल्ट इट इज. म्हणजे काढू शकतो पण इट इज व्हेरी मच टाइम कन्झ्युमिंग. हा एक प्रकार झाला. तर याच्यामधले अजून साधारण अजून 2 प्रकार आहेत बरं का. सो आय एम इरेजिंग दिस. these are the 2 ways. Now what will be the next way? So let us try to see here. तर मला जसं जसं आठवतं तसं तसं मी घेण्याचा प्रयत्न करतो. सो दिस इज लॉग ऑफ 1 + x + x² + x³ आहे ना, इक्वल टू, बरं इक्वल टू काय, एक थोडं खाली घेतो, काय अडचण नाही. तर इक्वल टू लॉग ऑफ, बघा आता हे एक पार्ट केला आणि हा दुसरा पार्ट केला मी. ठीक आहे. सो आय एम टेकिंग 1 + x कॉमन. 1 + x into 1 plus. So tell me, x² सांगा, x² x² is equal to log of, आता काय येईल, 1 + x into 1 + x². स्क्वेअर. बरोबर आहे. मग तुम्ही असं परत प्रोडक्ट घेऊन पहा, 1 + x + x² + x³ होतं बरोबर. So this is, you know the rules of logarithm. So this is log of 1 + x plus log of 1 + x². So this is equal to,
I have written the result at the right hand side up. आपल्याला x to the power 8 पर्यंत पाहिजे ना, मग लिहूया आपण log of 1 plus x काय येणार, मग x minus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 minus x to the power 5 by 5 plus x to the power 6 by 6 minus x to the power 7 by 7 plus x to the power 8 by 8 तिथपर्यंत पाहिजे होतं. आणि पुढचे मायनस अँड डॉट 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 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आता हा वरच्या रिझल्ट मध्ये एक्स च्या ऐवजी एक्स स्क्वेअर टाकायचा. लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, प्लीज कॅन टेल मी, प्लीज टेल. साइन चेंज झाले. एक्स कुठे स्क्वेअर चेंज झाली प्लस साईन? मायनसच्या नाही, जागी नाही. प्लस. नाही 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 नाही, साईन कशी चेंज होणार? कुठे झाली Sir, लेफ्ट कुठे- साइडला x to the power 4. X raised to power 4. अरे रे, ओके ओके, सॉरी सॉरी, अशी गडबड नेहमी करत असतो मी, त्याच्यामुळे मी असं एकटा कधीच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायची डेअरिंग करत नाही. त्याच्यामुळे मी चुकतो म्हणून मग तुम्ही सोबत असल्यावरच मी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. ओके, सो एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब मायनस, आता बरोबर आहे का, प्लस हो सर. मायनस प्लस आणि मायनस. व्हेरी गुड, थँक्यू व्हेरी मच. प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचं एक्सपान्शन सांगा मला आता, सांगा. x हा पुढचा square रिझल्ट एक्स स्क्वेअर, एक्स X स्क्वेअर minus x raised to 4 by raised to 4 by और 4 by Very 2. व्हेरी गुड, plus x raised to 6 6 raised to 6 by 3. ओके. अजून एक टर्म सांगा, X मायनस to the power x raised 8 by Power 8 by 4. 5. प्लस डॉट डॉट डॉट, हे की नाही, कारण पुढची एक्स टू द पॉवर 10 आहे, आपल्याला काही घेणं देणं नाही. ओके, नाव दिस इज इक्वल टू, आता ऑड टर्म्स आहे इथं डायरेक्ट असायचे, असं लिहून टाकता येतील आपल्याला ऑड टर्म्स, फक्त इव्हन टर्मची थोडीशी हे दोन्हीकडे इव्हन टर्म्स असणार आहे, ठीक आहे. प्लस एक्स स्क्वेअर तर इथं काय आहे, पहिली टर्म आहे -1/2 आहे आणि इथं +1. +1. आता एक्स क्यूब एक्स टू द पॉवर 5 डायरेक्ट लिहून टाकायचं, प्लस एक्स टू द पॉवर 4 चा इक्वेशन -1/4 आहे आणि इकडे -1/2 आहे, इंटू एक्स टू द पॉवर 4 प्लस एक्स टू द पॉवर 5/5, नंतर एक्स टू द पॉवर 6 काय -1/6 प्लस 1/3 एक्स टू द पॉवर 6 प्लस एक्स टू द पॉवर 7/7 प्लस -1/8 -1/4 एक्स टू द पॉवर 8 अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने आपण लिहून टाकलं. अँड नाव लास्ट स्टेप इज एक्स 1 मायनस हाफ म्हणजे प्लस हाफ प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 मायनस 3/4 एक्स टू द पॉवर 4 प्लस एक्स टू द पॉवर 5/5, नंतर काय येईल प्लस 2/6 मायनस 1/6 म्हणजे 1/6 इंटू एक्स टू द पॉवर 6 प्लस एक्स टू द पॉवर 7/7, नंतर -1/8 -2/8 म्हणजे -3/8 एक्स टू द पॉवर 8 अँड सो ऑन. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सोडवला. वरची स्टेप एकदा सांगा ना. कुठली स्टेप? विच? ह्याच्यावरती x प्लस इन द स्क्वेअर रूट -1 अपॉन. नाही, मला कितवी ती मला कळलं तर बरोबर. हे बघा आता हे सेकंड लास्ट का, हा त्याच्यातलं काय नाही कळलं. आता बघा 2 ब्रॅकेट आहे ना, पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, एक्स टू द पॉवर 1 पासून एक्स टू द पॉवर 8 सगळ्या पॉवर्स आहेत ना, आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, फक्त इव्हन पॉवर्स आहेत. मग त्याच्यामुळे काय करायचं, पहिल्या ब्रॅकेट मधले ऑड पॉवर जसेच्या तसंच काही चेंज होणार नाही, एक्स टू द पॉवर 1 लिहिला, ठीक आहे. त्याच्यानंतर
बघा आता एक्स टू द पॉवर 2 दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये आहे त्या टर्म्स. एक्स टू द पॉवर 2 दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये असल्यामुळे काय होईल आता ह्या इथं याचा कोइफिशियंट किती -1/2, तो इथे लिहिला -1/2 आणि इकडं सेकंड ब्रॅकेट मध्ये एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट 1 आहे, इथं +1 लिहिला एक्स स्क्वेअर. हे एक्स स्क्वेअरच्या दोन टर्म झाल्या. मग 1 - हाफ म्हणजे काय, हाफ इंटू एक्स स्क्वेअर ही झाली सेकंड टर्म झाली. ठीक आहे. आता एक्स क्यूबचं काही टेन्शन नाही, तसंच्या तसं लिहून टाकलं, +x³/3 लिहिलं. आता एक्स टू द पॉवर 4 चे इथं कोइफिशियंट काय पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये -1/4 आहे, तो इथं -1/4 लिहिला. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये -1/2 कोइफिशियंट आहे, म्हणजे -1/4 -1/2 इंटू एक्स टू द पॉवर 4. मग पुढच्या टर्म मध्ये काय झालं, ते -1/4 -2/4 म्हणजे -3/4 इंटू एक्स टू द पॉवर 4 झालं. ठीक आहे, झालं. एक्स टू द पॉवर 5 पहिल्याच ब्रॅकेट मध्ये डायरेक्ट लिहून टाका, एक्स टू द पॉवर 5/5. आता एक्स टू द पॉवर 6 चा कोइफिशियंट पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, -1/6 इथं लिहिला. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये आहे +1/3, म्हणजे काय -1/6 + 2/6 म्हणजे 1/6 इंटू एक्स टू द पॉवर 6 ते इथं आला. एक्स टू द पॉवर 7/7 जसाचा तसा लिहिला. आणि शेवटी एक्स टू द पॉवर 8 पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये कोइफिशियंट आहे -1/8 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये -1/4. मग तशा पद्धतीने -1/8 -2/8 म्हणजे -3/8 अशा पद्धतीने सोडवलं प्रॉब्लेम. इज इट क्लिअर? Yes, sir. येस सर. हो, Yes, sir. हा Yes, तिसरा प्रकार आहे बरं का, प्रॉब्लेम सोडवायचा हा तिसरा प्रकार आहे. तर मला अजून एक चौथा, मला थोडस 1 मिनिट द्या, मी आठवतो चौथा प्रकार कसं सोडवता येईल, त्या पद्धतीने आपण सोडूया. तुम्ही पण विचार करा बरं तोपर्यंत. प्लीज यू कॅन ऑल्सो गिव्ह युअर थॉट प्रोसेस. 1 ते 2 मिनिटांमध्ये मी तो आठवतो आणि मग बघूया आपण. सर e⁻² च्या फॉर्म मध्ये आहे का? नाही, इरिस्टचा काही संबंध नाही इथं, काही नाही. ओके, बघूया व्हॉट आय डू नाऊ. ठीक आहे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलंच असेल. सो आय एम इरेजिंग ऑल द कंटेंट्स हिअर अँड दिस इज अगेन. ठीक आहे, सो लेट मी राईट सोल्युशन. फोर्थ, पहिले दोन प्रकार कसे आहेत ते सांगितले. खूप लेंदी, टाइम कंझ्युमिंग आहे, त्याच्यामुळे ते काही सोडवणार नाही. ओनली द थिंग इज दॅट यू शुड नो येस दोज आर ऑल्सो द वेज. Okay, so here let me write log of 1 plus x square plus x cube is equal to आता काय करतो मी बघा, log of I am going to multiply and divide by something 1 plus x square plus x cube. कशाने, तर मी 1 - x ने ट्राय करतो, जस्ट ट्राय करतो, तुम्ही काही लिहित नाहीये आणि लिहू पण नका. ओके, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, मग मला ठीक आहे सोडूया आपण, काय अडचण नाही. तर लॉग ऑफ 1 - x येईल. आता हे पहिलं ब्रॅकेट इंटू 1 काय येणार आहे, 1 plus x plus x square plus x cube येणार आहे. ओके, आता -x ने मल्टिप्लाय करायचं पहिल्या ब्रॅकेटला, -x - x square
minus x cube minus x to the power 4. ठीक. So I think you agree with this. So this is equal to log of काय होईल प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल झालं बघा, नंतर एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झालं, काय राहिलं लॉग ऑफ, प्लीज टेल मी व्हॉट इज रिमेनिंग. 1 minus x. X raised to 4. 1 minus x to the power 4 upon 1 minus. 1 minus x. So log of a upon b is log a minus log b na. So this is log of 1 minus x to the power 4 minus log of 1 minus x. Okay. So this is equal to, आता आपल्याला एक एक्सपान्शन लिहावं लागेल याचं, लॉग ऑफ 1 minus x to the power 4 चं, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला अजून लॉग ऑफ 1 minus x चं पण एक्सपान्शन लिहावं लागेल. मी काय करतो आधी लॉग ऑफ 1 minus x चं एक्सपान्शन लिहितो. तर तुमच्या समोर राईट साइडला हे लॉग ऑफ 1 plus x चं एक्सपान्शन आहे की नाही, मग तिथं x च्या ऐवजी मायनस एक्स पुट करायचं, लिहिलेलं तसंच आहे, फक्त x च्या ऐवजी मायनस एक्स वाचत जायचं. कॅन यू टेल मी व्हॉट विल बी द एक्सपान्शन ऑफ log of 1 minus x? Please tell. Minus minus Min- x minus x minus x cube. minus x square by 2 पुढे minus x cube by 3 ओके, minus पुढे, x raised to 4 by 4 minus x raised to 5 by 5. x to the power 8 पर्यंत जायचं आपल्याला. मायनस. ओके झालं, ठीक आहे. आता बघा आपण सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलेलं आहे, ब्रॅकेट मध्ये म्हणतो बरं का मी, वी हॅव रिटर्न एक्सपान्शन ऑफ लॉग ऑफ 1 minus x. नाउ युजिंग दिस फॉर्म्युला यू टेल मी एक्सपान्शन ऑफ लॉग ऑफ 1 minus x to the power 4. म्हणजे तिथे x च्या ऐवजी x to the power 4 टाकायचं आणि सांगा मला पहिलं ब्रॅकेट. minus x raised to 4 minus x raised to 8 by 2. Very good. Minus x to the power 4 minus x to the power 8 divided by 2. परत मायनस डॉट डॉट डॉट. व्हेरी गुड. आता आपल्याला फक्त एकत्र करायचं आता ह्या गोष्टी. फक्त काय एवढं सोपं आहे ना बघा, आता पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये फक्त x to the power 4 आणि x to the power 8 आहे, त्याचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. बाकी तर तेच राहणार आहे. एस प्लीज. x plus हाँ, square by 2 yes. plus X x cube plus by 3 x square by 2 plus x cube plus by x 3 cube by 3 plus x 4 by 4 हाँ x प्लस to 5 by x 4. 5. एक मिनिट हे बघा, तू प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 4 म्हटला की नाही, बरं हा. ठीक आहे, प्लस एक्स टू द पॉवर 4 by 4 तेवढं एक आपल्याला परत एकदा लिहू, म्हणजे काय आलं 1 by 4 आलं ना. आणि पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, minus x raised to मायनस 1 minus 1. मायनस 1 आहे ना. हा ओके. आता पुढचं सांगा परत. प्लस plus x raised to 5 by 5 ओके plus प्लस x एक्स raised टू to द 6 पॉवर by 6 by 6 plus x raised to 7 प्लस by एक्स 7. टू द पॉवर 7 by 7 प्लस 1 by 8 इंटू एक्स टू द पॉवर 8. आणि इथं काय आहे minus 1 by by 2. 2 minus 1 by 2. ओके गुड. आता लास्ट स्टेप आपण लिहिणार आहोत बघा, एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3. आता प्लस 1 by 4 मायनस 4 by 4 म्हणजे मायनस 3 by 4 इंटू एक्स 3 by 4 x raised to. येस प्लस एक्स टू द पॉवर 5 by 5 प्लस एक्स टू द पॉवर 6 by 6 प्लस एक्स टू द पॉवर 7 by 7. आता बघा 1 by 8 मायनस 4 by 8 म्हणजे मायनस minus 3 by 8 x raised x to to the power 8 and so on. So you can take screenshot of this. आता मागचं स्क्रीनशॉट आणि याचं उत्तर मॅच होतं का तेवढं बघा फक्त बस, आणि मला सांगा इज इट ट्रू ऑर नॉट. Yes, sir. येस yes sir. येस Sir, Yes, sir. हा येस येस प्लीज.
Sir, why we choose to multiply and divide by 1 by x only? ते मग तसं करायचं नसेल तर मी दुसरी मेथड काय सांगितली तुम्हाला? पहिली मेथड सांगितली मॅक्लॉरन्स थिअरम वापरा. म्हणजे लॉग ऑफ 1 + x + x स्क्वेअर + x क्यूब याला एफ ऑफ एक्स म्हटल्यानंतर त्याचं 8 डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि मग x = 0 पुट करत जा. एवढं करायचं पेशन्स असेल तर करा. मग ते थोडंफार मग तुम्हाला अजून एफर्ट कमी करायचा असेल तर मी तुम्हाला दुसरा प्रकार सांगितला होता. नंतर मागच्या स्क्रीनवर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला तो तिसरा प्रकार होता. म्हणजे दिस इज लॉग ऑफ 1 + x × 1 + x स्क्वेअर ते आणि मग हे ते बघा ते एक प्रॉपर्टी वापरली आपण अल्जेब्राची. त्याच्यामुळे आता हे सगळ्यांना सुचतं असं नाही, सगळ्यांना सुचतं असं नाही, पण मला सुचलं की बुवा अशा पद्धतीने बघा काय झालं. क्वेश्चन काय होता, 1 - x ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड काय केलं असा प्रश्न होता. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याच्यामुळे बघा आपला ओरिजिनल प्रॉब्लेम होता लॉग ऑफ 1 + x + x स्क्वेअर + x क्यूब असं होतं. आणि त्याचं रूपांतर आपण कशामध्ये केलं, लॉग ऑफ 1 - x⁴ मायनस लॉग ऑफ 1 - x म्हणजे सिम्प्लिफाय केलं ना आपण. म्हणजे आपण याच्या रेडीली आपण आपलं स्टँडर्ड रिझल्ट वापरू शकतो आपण. आणि ते स्टँडर्ड रिझल्ट आपण मॅक्लॉरन्स थेरम ने प्रूव्ह केलेले आहे आपण. म्हणजे दिलेली गोष्ट ऍज इट इज करण्यापेक्षा असं थोडं सिम्प्लिफाय होऊन जातं. म्हणजे आपले एफर्ट्स कमी होतात. त्याच्यासाठी ही ऍडजस्टमेंट केलेली आहे. ठीक आहे. सो दिस वॉज द सेकंड प्रॉब्लेम. आता 2 प्रॉब्लेम घेणार मी आणि त्याच्यानंतर मी थांबणार आहे. मी तुम्हाला खूप संडे आहे तरी पण तुम्ही आला व्हेरी नाईस. ठीक आहे ना. सो I hope you have taken the screenshot. Shall I go for the next screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. I am trying. Baga. Prove that tan inverse of x. So this is standard theoretical problem. And this result is taken as standard result. म्हणजे काय, बाकीचे प्रॉब्लेम सोडवताना हा रिझल्ट तुम्ही डायरेक्टली एका स्टेपवरून दुसऱ्या स्टेपवर जाण्यासाठी तुम्ही हा रिझल्ट डायरेक्टली वापरू शकतात. प्रूव्ह करायची गरज नाही. सो दिस इज स्टँडर्ड रिझल्ट. यू मस्ट नो दिस. हाऊ टू प्रूव्ह दिस. येस, कसं प्रूव्ह करायचं बघा. काय tan inverse of x. So you can say f of x = tan inverse of x. You can use Maclaurin's theorem, which gives us an expansion of f of x in ascending powers of x. So you will have to, if you are ready to use Maclaurin's theorem, then you will have to take derivative until 7th order. बघा tan inverse x चा पहिला डेरिव्हेटिव्ह येतो 1/1 + x स्क्वेअर. मग त्याचा पण डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह -1/1 + x स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर × 2x झाला कॉम्प्लिकेटेड झालं. नंतर दुसऱ्यावर तिसरं खूप कॉम्प्लिकेटेड, त्याचे खूप कॉम्प्लिकेटेड असं 7 डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत करायचं का. दॅट इज अ डॉंकी वर्क. आपण हवाली म्हणतो ना त्याला. सो वी शुड बी स्मार्ट. बघा बी झाल्यानंतर असे बरेचसे स्टुडंट आहेत 15,000 वर पण काम करता आणि नंतर 1 लाख म्हणजे 12 लाखाच्या पॅकेजवर पण आहे. कसं प्रत्येकाचं स्किलवर अवलंबून असतो. डिग्री सेम आहे, कॉलेज सेम आहे, पण सॅलरी मध्ये काय परफॉर्मन्स ओरिएंटेड असतं सगळं. त्याच्यामुळे आपला परफॉर्मन्स आपण आपले कमीत कमी एफर्ट मध्ये जास्तीत जास्त स्किलफुल काम करण्याचा आपण प्रयत्न करायचा. तर हे कसं सोडवता येईल बघूया आपण. लेट y = tan inverse of x. So this is another tact. Then what I will do, I will take derivative of y with respect to x. dy by dx = सांगा काय आहे. 1/1 + x square. 1/1 + x. Yes, 1/1 + x. आता परत हे एक रिझल्ट आहे इकडं दिसलं तुम्हाला. ठीक आहे. मग त्या रिझल्ट वरनं तुम्ही लिहू शकतात की आता 1/1 + x काय येणार आहे
काय येणार आहे सांगा. x च्या ऐवजी मायनस एक्स टाकायचं म्हणजे काय येणार आहे 1 मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पॉवर 4 मायनस एंड सो ऑन. बरोबर आहे. आणि ह्या रिझल्ट मध्ये आता आपल्याला काय टाकायचं 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे x च्या ऐवजी एक्स स्क्वेअर टाकायचं. मग काय येईल बरं 1 minus x square plus x 4 raised to 4 minus x raised to 5. व्हेरी गुड. येस मायनस एक्स टू द पॉवर किती 5 म्हटलं तू 6 किती Plus x raised to 4 minus x raised to 5. नाही 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 सर 6. 6 5 नाही येणार ना 6 येणार ना. ओके ठीक आहे. प्लस सो ऑन. बरोबर एवढं पटलं तुम्हाला डॉट डॉट डॉट. ठीक आहे. बट डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू दिस म्हणजे काय येणार देअरफॉर डीवाय इक्वल टू दिस ब्रॅकेट इनटू डीएक्स. अजून एक स्टेप स्किप करून टाकले मी हळूच. आता काय करायचं वी हॅव टू दिस इज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन y and x. बरोबर आहे. याचा अर्थ काय 1 into dy is equal to some function of x into dx. ठीक आहे. So there is no harm in integrating. You can integrate now. But again there are two types of integration. One is indefinite integral and second is definite integral. बरोबर आहे. तर जर इनडेफिनेट घेतलं आपण तर राईट हँड साइड काय येईल x minus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 minus x to the power 6 x to the power 7 by 7 and so on plus constant of integration in it plus constant of integration. But if we put certain limits then we have to put those limits into the variable. ठीक आहे. So my question to will be yes we will be integrating both the sides from कुठून कुठपर्यंत ते तुम्ही मला सांगायचं विचार करून. आणि मग त्याच्यानंतर लिहू देअरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y म्हणजे y असतं y आणि y इज इक्वल टू काय आहे tan इनवर्स ऑफ x. सो यू हॅव टू पुट द लिमिट. ती लिमिट मला सांगायची तुम्ही इज इक्वल टू राईट हँड साइड. प्लीज कॅन यू टेल मी व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑन राईट हँड साइड. x minus x cube by 3 plus x raised to the power 5 minus x raised to the power 7 by 7 plus x raised to the 5 by 5 minus x raised to the power 7 by 7 plus dot. आता फक्त आता लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट सांगायचं जेणेकरून काय होणार आहे देअरफॉर इथं उत्तर यायला पाहिजे tan इनवर्स ऑफ x मायनस 0 असं उत्तर यायला पाहिजे. आणि ते करत असताना इथं इंटिग्रेशन जे आहे इंटिग्रेशन सध्या तरी काय ते ब्रॅकेट मध्ये एक्स 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 आहे ना एक्स स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4 एक्स टू द पॉवर 6 इंटू डीएक्स हे सगळे एक्स म्हणजे एकच प्रकारचे एक्स आहे बरं का. पण इथं सॉरी मला काय म्हणायचं ब्रॅकेट मधले एक्स स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4 एक्स टू द पॉवर 6 मधले एक्स सगळे सेम आहेत आणि हा डीएक्स मधला एक्स पण तो त्यांच्यासारखाच आहे नो प्रॉब्लेम. बट यू वॉन्ट टू पुट द लिमिट्स फ्रॉम व्हॉट टू व्हॉट जेणेकरून इथं लेफ्ट हँड साइडला इंटिग्रेशन आलं tan इनवर्स ऑफ एक्स. अप्पर लिमिट काय आलं पाहिजे की जेणेकरून उत्तर tan इनवर्स ऑफ एक्स येईल आणि मायनस इथं लोअर लिमिट काय आलं पाहिजे की मायनस 0 यायला पाहिजे. 0 to infinity. 0 पासून तू बरोबर सांगितलंस फ्रॉम 0 टू पण इन्फिनिटी म्हटल्यानंतर नाही ना. अप्पर लिमिट इज x. Very good. 0 to x. Now I want to say yes I will use because I want to
make clear that this x हा जो x आहे ना, हा अप्पर लिमिट मधला x हा वेगळा आहे. अप्पर लिमिट मधला x वेगळा आहे. त्याच्यामुळे आणि बाकीचे सगळे x सेम आहेत. हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. यू मस्ट अंडरस्टँड दिस. बाकी सगळे इथल्या हा x सगळे सेमच आहेत. फक्त लिमिट मधला x वेगळा आहे. इथं tan इनवर्स ऑफ x फ्रॉम 0 to x. मग काय करणार? देअरफॉर आतल्या रेड एक्सच्या ऐवजी ब्लॅक एक्स अप्पर लिमिट मधला टाकला म्हणजे काय येणार? tan इनवर्स ऑफ x झाला. मायनस tan इनवर्स ऑफ 0, त्याचं उत्तर 0 येते हे आपल्याला माहिती आहे. इज इक्वल टू आता आतल्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये सगळे रेड एक्सच्या ऐवजी ब्लॅक एक्स टाकणार मग म्हणजे x मायनस एक्स क्यूब बाय 3 मायनस प्लस एक्स टू द पॉवर 5 by 5 मायनस एक्स टू द पॉवर 7 by 7 प्लस सो ऑन. हे एका ब्रॅकेट मध्ये टाकलं मी आणि मग नंतर मायनस करून दुसरं ब्रॅकेट तिथं काय करणार? इथं स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या एक्स मध्ये 0 टाकणार. ते सगळे 0 येणार आहे. अँड दॅट्स वाय दिस इज द आन्सर. दिस इज द स्टँडर्ड रिझल्ट. किती छोटं 2 ते 3 स्टेप मध्ये उत्तर आलेलं आहे फक्त हा प्रॉब्लेमचं. अँड दिस इज स्टँडर्ड प्रॉब्लेम. हा अतिशय स्टँडर्ड असा प्रॉब्लेम आहे. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. आणि याच्यानंतर एक प्रॉब्लेम घेणार आणि थांबणार आपण. समजलं असेल, नसेल समजलं तर विचारा. सोपं आहे. आणि मी परत एकदा सांगतो, तुम्हाला आज खूप वेळ आहे. आज मी दरवेळेस सांगतो, आय यूज टू टेल दॅट रिवाइज एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर हॅज बीन डिस्कस्ड ऑन दॅट डे इटसेल्फ. नाहीतर रिक्वायर्ड रन रेट वाढत जातो बरं का. तुम्ही क्रिकेट खेळता ना, कसं होतं, रिलॅक्स जर राहिलो आपण तर मग नंतरच्या गोष्टी फार कठीण होऊन जातात. हे क्रिकेट की गेम लाईफ सगळं वी कॅन कम्पेअर द अनालिसिस. सो सगळ्या पॅरलल लेव्हल मध्ये सगळ्या गोष्टी चालत असतात. तुम्हाला माहितीये, जर व्यवस्थित काहीतरी टार्गेट दिलेलं आहे, सुरुवातीच्या ओव्हर मध्ये जर आपण एकदम लईच रिलॅक्स राहिलो तर नंतर मग टेन्शन येतं. तसंच असतं अभ्यासाचं. सुरुवातीच्या दिवसात काहीच अभ्यास केला नाही तर मग किती टेन्शन यायला लागलं, बापरे माझा एवढा अभ्यास बाकी आहे, एवढा बाकी आहे. आणि मग त्या गडबडीमध्ये अजून गडबड होते. मग मॅच मध्ये काय रिक्वायर्ड रन रेट पटापट वाढत जातो. मग काय मारायच्या नादामध्ये आउट होतो आणि मग शेवटी काय लागतं, हारतो. आपलं अभ्यासामध्ये काय होतं, नापास होतो. असं पॅरलल कन्सेप्ट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं, नुसतं आपल्याला पास नाही व्हायचं तर एकदम दिमागदार जोरात त्या पद्धतीने आपण सुरुवातीपासून वी हॅव टू बी व्हेरी मच कन्सिस्टंट. आपण सातत्य ठेवूया आपण व्यवस्थित. दर लेक्चर मध्ये आपण 4-5 नवीन रिझल्ट शिकतो. मागचे पण पाठ करायचे आणि रोजचे पण अपडेट करत जायचे याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता शेवटचा प्रॉब्लेम. ड्युरिंग एव्हरी नेक्स्ट टाइम आय विल बी टेलिंग दिस इज आवर टार्गेट ड्युरिंग दिस सेशन अँड वी विल बी फॉलोइंग दॅट. आता बघा, हा अजून थोडासा डिफिकल्ट. म्हणजे आधीचा रिझल्ट बघा, tan इनवर्स ऑफ एक्सचं एक्सपेन्शन नाही आठवलं ना, मध्ये पण नाही लक्षात राहत. मग काय करायचं, tan इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, त्याचं एक्सपान्शन लिहून टाकायचं आणि मग ते इंटिग्रेट करायचं. संपलं. 2 स्टेप मध्ये होतं ना. 2 स्टेप मध्ये होतं. नाही पाठ केलं तरी काय फरक पडतो, नाही फरक पडतो. आणि त्याच्यापेक्षा हे थोडंसं अजून डिफिकल्ट आहे, पण कन्सेप्ट इज द सेम. सो हिअर सी, नाउ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. मग काय करायचं, एवढे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला एवढं एक्स टू द पॉवर 7 पर्यंत काय जाता येणार नाही. डेरिव्हेटिव्ह मॅक्लॉरिन्स थेरम. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू टेक द डेरिव्हेटिव्ह, एक्सपांड द डेरिव्हेटिव्ह अँड देन इंटिग्रेट द एक्सपान्शन. दॅट इज द रिझल्ट. दॅट्स ऑल. देअरफॉर dy by dx इक्वल टू, प्लीज टेल मी. 1 upon 1 upon under root 1 minus
Plus x square. 1 minus x. 1 minus x. 1 minus x. So this is equal to 1 minus x square bracket to the power Minus 1. minus 1 Sorry. 1 by 2. minus half. ठीक है. So you can see one result we have already proved. 1 plus x to the power n. बरोबर आहे. तो इथं आपल्याला वापरायचा आहे. Therefore dy by dx equal to, बघा तो रिझल्ट वापरायचा. त्या रिझल्ट मध्ये एक काम करायचं, तिथे x होता, x च्या ऐवजी इथं मायनस एक्स स्क्वेअर टाकायचा. फक्त x च्या ऐवजी काय टाकायचं, मायनस एक्स स्क्वेअर टाकायचं. आणि n च्या ऐवजी काय टाकायचं, मायनस 1/2 टाकायचं. ठीक आहे. आणि ते सोडवायचं. सांगा आता पहिली टर्म तर 1च आहे ना, 1 1 minus nx square. प्लस n इंटू एक्स होतं तिथं. n म्हणजे किती आहे, मायनस 1/2. मायनस 1/2 अपॉन 1 फॅक्टोरियल असतं ते, इंटू एक्स. एक्स म्हणजे मायनस एक्स स्क्वेअर. सोपं आहे, पेशन्स ठेवायचा फक्त, बाकी काय नाही. तो मायनस एक्स स्क्वेअर आहे बरं का, प्लीज समजून घ्या. प्लस पुढची टर्म काय आहे, n इंटू n मायनस 1 Minus 1 by minus 1/2 upon 2 Into- factorial. इंटू काय, n इंटू n मायनस 1 ना. हा n मायनस 1 काय येईल, मायनस 3/2 अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू एक्स टू द पॉवर 2 म्हणजे मायनस एक्स Minus स्क्वेअर टू द पॉवर x 2. raised. प्लस अजून एक टर्म लिहूया आपण. कोणती टर्म, n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब. मग n च्या ऐवजी सांगा मायनस minus Minus 1 by 2 1/2. इंटू minus 3/2 पुढे इंटू minus 5/2. Minus 5/2. डिवायडेड बाय 3 3 factorial factorial. इंटू Minus minus x x square टू द पॉवर to the to the Two. power 4 नाही टू द पॉवर किती, 3. टू द 3 पॉवर 3 अँड सो ऑन. एवढंच लिहिलं आपण. ठीक आहे. आता काय करू, दिस इज इक्वल टू बघा 1. आता मायनस हाफचा मायनस आणि मायनस एक्स स्क्वेअरचा मायनस, मायनस मायनस झालं प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेअर. पुढे बघा मायनस हाफचा मायनस 1 एक वेळ मायनस झाला, मायनस 3/2 चा एक दुसरा मायनस, आणि मायनस एक्स स्क्वेअर टू द पॉवर 2 म्हणजे मायनस 1 टू द पॉवर 4 झाले. बघा मायनस 1 किती वेळा आला, 4 वेळा आला. मग त्याच्यामुळे इथं Plus. प्लस सिम्बॉल येणार. आणि मायनस 1/2 मधला हा 1 इथं लिहिला मी 1. मायनस 3/2 मधला 3 इथं लिहिला 1 इंटू 3 डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल मधला 2 लिहिला इथं, आणि इथं मायनस 1/2 मधला खालचा 2 आणि मायनस 3/2 चा खालचा 2 इंटू 2 लिहिला 4 इंटू एक्स टू द पॉवर किती येणार, 4 येणार आहे. एक्स टू द पॉवर 4. आता पुढचं प्लस का मायनस बघा. मायनस हाफ मधला पहिला मायनस, मायनस 3/2 मधला दुसरा मायनस, मायनस 5 मधला तिसरा मायनस, आणि मायनस एक्स स्क्वेअर टू द पॉवर 3 म्हणजे मायनस 1 टू द पॉवर किती आला, 6 आला, म्हणजे ते प्लस आला. ठीक आहे. आता मी काय लिहितो, साइनचा प्रश्न मिटला. मायनस 1/2 मधला 1 इथं लिहिला, मायनस 3/2 मधला 3 लिहिला, मायनस 5/2 मधला 5 इथं लिहिला, डिवायडेड बाय मायनस 1/2 मधला एक 2 इथं खाली लिहिला, नंतर मायनस 3/2 मधला 2 आणि मायनस 5/2 मधला 2 इंटू 2 किती लिहिले, 4 लिहिले इथं, आणि खाली राहिला 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 इंटू 2 इंटू 3 म्हणजे 6 लिहिलं, इंटू एक्स टू द पॉवर 6. अशा पद्धतीने पुढची टर्म काय येणार आहे, तुम्ही जर करून पाहिल्यानंतर खरोखर तुमच्यामध्ये कुतूहल क्युरिओसिटी असेल तर ते नक्कीच येणार. 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवायडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पॉवर 8 असं येणार. मी काही लिहित नाही. ठीक आहे. तर हे मी ब्रॅकेट मध्ये लिहितो. अँड देअरफॉर dy इक्वल टू ब्रॅकेट इंटू dx. दिस इज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म.
variable separable form in y and x. Therefore, integrating both कुठून कुठं 0 to x मागच्या प्रॉब्लेम सारखंच 0 to x and therefore integration of derivative of y म्हणजे y आणि y म्हणजे काय sin inverse of x from 0 to x is equal to integration of 1 is x plus 1 by 2 into x x cube to the power 3 by 3 yes plus सांगा 3 raised to 5 by 5 x raised to 5 by 5. plus 1 into 3 into 5 upon 2 into 4 into 6 into x to the power 7 by 7 and so on from 0 to x. And finally, last step, sin inverse of x minus sin inverse of 0, that is 0, is equal to इथं सगळ्या आतल्या ब्रॅकेटच्या x च्या ऐवजी अप्पर लिमिट x टाकायचं plus 1 by 2 x cube by 3 plus 1 into 3 upon 2 into 4 x to the power 5 by 5 plus 1 into 3 into 5 upon 2 into 4 into 6 into x to the power 7 by 7 and so on. त्याच्यानंतर सगळे मायनस करून सगळे 0 0 येणार आहे. That's all. So this is the fourth problem. हे दोन्ही स्टँडर्ड रिझल्ट आहेत. याच्यावर डिपेंड असलेले प्रॉब्लेम आपण उद्या डिस्कस करणार आहोत. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. वी हॅव टू स्टॉप हिअर. ओके आता फक्त